ओम प्रणाम। सप्रेम जय जीव दिव्य आत्मन। अकर में वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जानती। हाँ आज्ञा, आपण माने यही पद कोउठ ना कोउठ शुणुथिबे। अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जानती। यह कौ शास्त्रर बाणी, कौ महापुरुष कहिछंती, केउठी लेखा अछि, यह जेते महत्वपूर्ण नुहे, ए कथार गभीरता प्रामाण्यता बा प्रमाण बा ये कथार वास्तवता केते अछि आज्ञा, ये सत्य कि यहाँ पर विचार कले मु भावुछि बेसी लाभदायक हेबो। कारण गोटे कथा अछि आज्ञा, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात जेपरि भाव रे जदि आमे खंडा किनिबा को जाऊ तो खंडा बा से तलवार को धातुरे गढ़ा तार तीक्ष्ण धार केते अछि, केते मजबूत, ताहाकू विचार करिया उचित। किंतु से खंडाटी को खोल भितर अछि, से को खोल भितर आबद्ध अछि, से खोलर मूल्य करिया उचित नुहे। जेपरि ठीक सेही भली भाव रे साधु साधु को जातिर, से को संप्रदायर, से को देशर, को भूगोलर, सेटा बड़ महत्व नुहे। से साधु भितर ज्ञान कौन अछि ताहा अति मूल्यवान। ठीक से भली भाव रे अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जानती। यह को शास्त्र लिखा अछि बा को महापुरुष कहिछंती, यह जेते महत्वपूर्ण नुहे, एही वाक्यटी, एही शब्दटी, एही सिद्धांतटी केते दूर महत्वपूर्ण ताहा विचार्य। तेणु आसंतु यह को अति गभीर तत्व। कारण ये साधारण कथा कुआ जायनि आज्ञा, यह गोटे साधनर सिद्धि कथा एथिरे उल्लेख अछि। गोटे साधकर श्रेष्ठ स्थिति वर्णना करा जायछि एथिरे। तेणु ए वीडियोटी अति गभीर होबाकू जाउछि, आपण माने ध्यान पूर्वक शुणंतु। कारण ई जुगर सारा भगवत गीतार, भागवतर बा समस्त महापुरुषंकर अनुभूति अनुभव यही वाक्य रे निहित अछि। अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म कले क्षय जानती। ये जो शब्द अछि, वाक्य अछि, ये वाक्य जो शब्द अछि, से शब्द को आमे अनुध्यान करिबा, विश्लेषण करिबा, प्रकृत रे ये शब्दर अर्थ केते गहन, केते पवित्र एवं केते सत्य। ए वाक्य रे अकर्म आसुछंती, वासुदेव प्रीति आसुछंती, कर्म एवं क्षय क्षय शब्द आसुछि। तेणु ये प्रत्येक शब्दर अक्षर अर्थ अछि। तेणु यह जदि आमे अनुध्यान करिबा, ताहाल निश्चित रूप रे साधनार सिद्धि बा परम सत्य निकटरे आमे पहुँची पारिबा। तेणु सर्वप्रथम आसुछि अकर्म। ताहाल अकर्म कौन एवं वासुदेव किए, तांको सहित प्रीति भाव संपर्क भाव कौन, एवं कर्म कले किभଳି भावरे ता क्षय प्राप्त होंते। तेणु सर्वप्रथमे एट जो अकर्म शब्द आसीछि, अति गहन तत्व, अति गभीर तत्व। कारण कर्म जोटी आसीजिवो सेठी कर्ता भाव पळे आसे, कर्मर फल सिद्धांत लागू हो जाए, बा आपणकर कर्म कर्मफल कर्ता सहित संबंध स्थापन हो जाए। से पुणी कर्म सहित आपणकर कृत कारित अनुमोदित कर्म अछि, निजे करिबा, कहा द्वारा कराइबा एवं किए करूछंती ताकू अनुमोदन दबा, स्वीकृति दबा, एभଳି भाव रे
कर्म आपणक कृतकारित अनुमोदित हो जाए एवं सेतिकिरे खाली सीमित नहीं आज्ञा कर्म ताहा शारीरिक वाचनिक एवं मानसिक कर्म मध्य अच्छी अर्थात गोटे कर्म को आम शरीर द्वारा परिप्रकाश करिपरिबा वचन द्वारा से कर्म को परिप्रकाश करिपरिबा किंबा ताहाकू मने मने भी भाबी परिबा अर्थात जदि आम मानकर क्रोध जागृत हुए राग आसे आमे काहाकू अति रागरे ठेंगारे नहीं बाड़ी नहीं पिटी पकाऊ यहाँ शारीरिक कर्म किंबा ताठार जदि टिके निम्न स्तर थिबो आमे बाणी द्वारा से राग प्रकाश करि थाउ मु मारिदेवी पिटिदेवी किंबा ए दुईटी न करिकी अर्थात बाणी द्वारा प्रकाश न करिकी बा आपणकर शरीर द्वारा ताकू न पिटिकी मारिकी आमे मने मने गोटे कथा भावी थाउ बा रागी थाउ एभली भाव में कृतकारित अनुमोदित कर्म एवं शारीरिक मानसिक वाचनिक कर्म ये सब कर्म अंतर्भुक्त कारण कर्मर गति अति गहन आज्ञा भगवत गीतार जोगेश्वर श्रीकृष्ण से विषय कहते अति गहन कर्मणा गति तो अति गहन अति गभीर भाव में से गति करे कारण आपड़ जानिले कृतकारित अनुमोदित कर्म शारीरिक मानसिक वाचनिक कर्म तेणु आपणकर जो शारीरिक मानसिक वाचनिक कर्म अच्छी वाचनिक एवं शारीरिक कहीदेले एवं करवाटा लोक मैंने देखिपारती अन्य मैंने देखिपारती किंतु मानसिक कर्मटा जोटा मने मने भावना होची ताहार साक्षी केवल आपण निजको निजे तो एठी जो अकर्म शब्द आसुची सेतिपई मु याको वर्णना करूछि आज्ञा कारण याकू विस्तारित भाव करने उद्देश्य होची कर्म जो पर्यटन बुझी ना आम अकर्म बुझीपर ना तेणु कर्म अति गहन आपण जानिले पुनश्च गीतार कहते न कश्चित क्षणम अपि तिष्ठति अकर्मकृत संसार रे कौन व्यक्ति एपरी व्यक्ति नहीं जे कि गोटे क्षण भी कर्म करी बा कर्म व्यतिरेक रही पार अर्थात समस्ते कर्म करिया पड़िबो अकर्म भाव में रही पारिबे नाही तेणु यह केवल सांसारिक व्यक्ति पे कहुई किंतु एठी जो अकर्म शब्द आसी एठी गोटे अति सूक्ष्म यौगिक क्रियार को लक्ष्य करी कहुई तेणु से यौगिक क्रिया कले ही वासुदेव सहित प्रीति लाभ होता है आगु को आलोचना करबा तेणु से गीतार मध्य कहुई योग कर्मसु कौशलम कर्म करिवार कौशल होची योग आज्ञा समस्ते तो कर्म करुछंती भगवत गीतार भगवान कहले एपरी संसार कौन व्यक्ति नहीं जे कि कर्म न करिके रही पारे अर्थात समस्ते कर्म करने बाध्य तेणु किंतु पुनश्च कौन कहते ना योग कर्मसु कौशलम जदिच समस्ते कर्म करने को बाध्य कौन व्यक्ति भी जगत रे अकर्म कर रही पारिबो नाही किंतु योग कौन होउछि आज्ञा ना योग कले कर्मर कौशल आमे प्राप्त करथाउ कौशल कले कौन हम ना कार्यटी सुसज्जित होता है कम समय नहीं थाए फलप्रद होता है एवं सुख दे थाए मन रखंतु जमती आम पणस खाऊ आज्ञा पणस खाइले अठा तो आज्ञा हाथ में निश्चित लगे किंतु जो व्यक्ति पणस खाया पूर्व हाथ में सोरिष तेल लगे थाए से पणस खाइला परे से पणसर स्वाद नहीं जाए उपभोग करे किंतु ता हाथ में अठा लगे ना ठीक से भाई भाव में जदि कर्म कर कौशल आम जानिथिबा ताहाले से कर्मर फल द्वारा आम प्रभावित हवा नहीं बा से कर्म फल आम घांटी हवा नहीं कर्म बंधन चक्र पड़वा ना तेणु एटी कर्म उपरे जो आलोचना होउछि बेसी मु ध्यान दउछि कारण कर्म कौन जानीगले आम अकर्म जानीपर तेणु आसतु सूत्र उपरे अकर्मे वासुदेव प्रीति ताहले अकर्म कौन आज्ञा अकर्म अर्थ अपकर्म
বা କୁକର୍ମ ଏଠି କୁହାଯାଇନି। ଅକର୍ମ ଅର୍ଥ ଏଠି ଯୋଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ କଥା, ସମାଧି କଥା ବା ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି କଥା ବା ଧ୍ୟାନର ଶେଷ ସୀମା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅକର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାହେଲା ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହେବ। ତେଣୁ ଅକର୍ମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେଠି କର୍ମ ନାହିଁ। ସେଠି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ କିଛି ନଥାଏ। ସେଠି ଅକର୍ମ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରହିତ ଅବସ୍ଥା, ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଅବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗର ଅତି ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କ'ଣ? ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଆମ ମନ ସାଧାରଣତଃ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କର ଛବି ଆମ ମାନସ ପଟଳରେ ବା ମନରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ମନଟା ଅତି ଗହନ ନା। ତେଣୁ ପୁରାଣରେ ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛବି, ଚିତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସେ ବାସୁଦେବ କଥା କୁହାଯାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବସୁଦେବ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆତ୍ମା, ଚୈତନ୍ୟ, ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ସେଇ ବାସୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କଥା ଛଳରେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପରମାନନ୍ଦ। ପରମାନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ସେଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏହାର ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା, ଆପଣ ତାକୁ ସୁଖ କହିବେ ନା ଦୁଃଖ କହିବେ? କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ। ସିଏ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଗତକାଲି ବା ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ତଳେ ମୋତେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେଇଟା ସୁଖ କହିହେବନି। ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ପରମାନନ୍ଦ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ। ତ ଆନନ୍ଦରେ ଯେମିତି ରୂପରେଖ ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ବା ସେଇ ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଯେଉଁ ଆଭିଳତା, ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହେବ ବା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ବା ସେଇ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବେ, ନାଶ ଯିବେ ବା ଖସି ଆସିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ସମାଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଅତି ଯୋଗର ଗହନ, ଅତି ଭିତିରି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର
ଧ୍ୟାନର ଯେଉଁ ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନମ୍ ନିର୍ବିଷମଣମ୍, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ନଥାଏ ବା ମନର ବିଷୟ ନଥାଏ, ଆତ୍ମା ଆଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଗରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ଯୋଗ ଭାଷାରେ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପୀ ଅବସ୍ଥାନ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାଧକ ଯୋଗୀ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ, ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ, ସ୍ୱରୂପ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସୁନାର ଗହଣା ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାଟି ଗହଣା ଆକାରରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକୃତି ନେଇଛି, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ମୁଦି ହାର ଚେନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସୁନାଟି ତା'ର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜାପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କରେ, ତେଜାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସୁନାଟି ଆସେ, ତାହା ଭିତରେ ସେ ଖାଦ ଅଂଶଟି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସୁନା ଧାତୁଟି କେତେ ନମନୀୟ, କେତେ ଉଜ୍ଜଳ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ତା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ ମିଶିଛି ବା ସେ ଗହଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗହଣା ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଫେରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନାର ସ୍ୱରୂପ ଅତି ଆପଣ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଏବଂ ନମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଗହଣା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗହଣା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ ଥାଏ, ଟାଣ ଥାଏ, ନୁହେଁ କି, ନମନୀୟତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନମନୀୟ, ଅତି ନରମ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନା ବା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବୃତ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିକି, ଏ ମନ ହେଉଛି ସେ ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଖାଦ ଆଜ୍ଞା, ବିକାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମାଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ କଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ସେହି ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେମାନେ କୌଣସି କାମ କରିନଥାଉ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ, କୌଣସି କର୍ମ କରିନଥାଉ, ସେଠି ଆମର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ମୁଁ କିଏ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ମୋର ରୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି କେତେ, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ, ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସବୁକିଛି ଭୁଲିଲା ପରେ ସେଇ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ବା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଆମେ ବେହୋସ ଥାଉ। ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତା'ର ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆଣୁଛି, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆଣୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣୁଛି, ତାହାର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ହେବ ବା ସେ ବାସୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ସେଇ ଈଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ବା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ କରି ବା ଯୋଗର ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଳନ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ
ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଗର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବା ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା କିଛି କର୍ମ ନଥାଏ, ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ କି ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଥାଏ। କାରଣ ସେଠି ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭିନୟ ନାହିଁ, ଅଭିନେତା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସମାଧିର ବା ଯୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ବିଷୟ ମନମ୍, ଧ୍ୟାନର ସେଇ ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ସେଠି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କେବଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୁଁ ଅଛିର ବି ନଥାଏ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଭାଷାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସୀମିତତା ଅଛି। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୌନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୌନ ବିଷୟରେ କହିବା ମାନେ ଆମର ମୌନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା, ତାହାକୁ ଭାଷା ଦେଲେ ମାନେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକୃତି ଆସିବ। ଆପଣ ମୋ ଭାଷାକୁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ବାହା କରିବେ, କାରଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷମତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ଭାଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତତା ନାହିଁ, ପରିପ୍ରକାଶର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା? ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା? ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତି ମୌନକୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ମୌନକୁ ଆମେ ମୌନ ବିଷୟରେ କହିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ମୌନ ବିଷୟରେ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୌନ ନଥିବା, ମୌନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅକର୍ମୀ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, ସେ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା, ପରମାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆସିଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ମନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ବା ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଭାବ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା, କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା ବା ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମାଧିରେ ଥିବା, ଏ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ବା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ନିଜାନନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତତା ଆସିଯାଏ ବା ନିବିଡ଼ତା ଆସିଯାଏ, କର୍ମ ସହିତ, ଭାବନା ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉ, ଖସି ଆସୁ ବା ତାହାକୁ କ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ, ସେଇ ଧ୍ୟାନର ନିର୍ବିଷୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଭାବରେ ସହଜ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ବା ସେଇ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ବା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ନିଜାନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ରହେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମାଧି ପରିକା ସବୁବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କଦାପି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ବା ସେଇ ପାଖାପାଖି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବା ସେଇ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେବ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ କେବେ ବି ସେ ତଳକୁ ଖସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ହିଁ କର୍ମର କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେଇ ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ବା ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସମାଧି କଥା କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ, ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ବା ଜଣେ ମାନବର, ମନୁଷ୍ୟର
जोटा आपणकर मुख्य अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था सिद्धि अवस्था प्राप्त करि थाए अकर्म अवस्था। तेणु वास्तव में अकर्म अवस्था जदि आम निजको स्थापित करिपरिबा से परमानंद अनुभव करिपरिबा जहाँकि प्रत्येक जीवर स्वरूप आज्ञा ताहाकू कौनसी धार आनिया पड़े नाही। यह सबु समय अच्छी सबु अवस्थार अच्छी सबु परिस्थिति अच्छी केवल सेथि प्रति आम्भ मानकर आग्रह रहिबा उचित बा आपणकर श्रद्धा रहिबा उचित। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तेणु श्रद्धा आसीगले से ज्ञान लाभ होता है आज्ञा। बिना श्रद्धारे से अवस्था बा अकर्म अवस्था बा वासुदेव सहित प्रीति बा स्वरूपानंद निजानंद आमे प्राप्त करिपारबा नाही बा अनुभव करिपारबा नाही। तेणु मु आशा करुछि आपण माने एहाकू बुझी सारिथिबे। खाली बुझिला हबनी आज्ञा यार गभीरता को जीवा पड़िबो। प्रकृत रे जोग कोन जानिया पड़िबो एवं से प्रकृत जोग कोन किभଳି भाबरे से वासुदेव सहित प्रीति लाभ करिबा ताहार जे उपाय सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज देइछन्ति आज्ञा जार प्रचार प्रसार मुनि समाज रहउछि आज्ञा। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज सेई वासुदेव सहित प्रीति लाभ करिवार जो उपाय मार्ग देइछन्ति ता अष्टादश चक्र भेदन क्रिया एवं 50 रु ऊर्ध्व जो साहित्य रचना करिछन्ति आध्यात्मिक साहित्य यदि आपण तार लाभ नेबे सुजोग नेबे निश्चित रूप से आपणकर से वासुदेव सहित प्रीति बा निजको आपण भेटी पारिबे निज सहित संपर्क स्थापन करिबे निजर परिचय प्राप्त करि पारिबे। आशा करुछि आपण माने एहाक बुझी सारिथिबे एपर्यंत धैर्य सहकार रे शुणिछन्ति सेतपे आपणक निकट मुरुणी आपणक अशेष धन्यवाद। किंतु मोर परिश्रम मोर उद्देश्य सेतेबेले फलवती हेब जेतेबेले आपण वास्तव रे से आनंद प्राप्ति करिया पई कि यत्नवान हेबे। तेणु जदि आपण से उपाय जाने पई चाहंती मुनि समाज सहित जोगाजोग करंतु। अखिल भुवन सर्वश्रेणी मुनि समाज संस्था सहित जोगाजोग करंतु किंबा मो सहित आपण जोगाजोग करि परिबे। मो मोबाइल नंबर हेउछि 8018063139 जोगी कृष्णमुनि। तेणु आशा करुछि आपण ए जो वासुदेव प्रीति कथा ताहा केवल शब्द मात्र न रहू ताहा आपणकर अनुभव रे आसु यह मोर शुभकामना। तेणु यह प्राप्त करने अनुभव करने आपन किसी करने पड़ो किसी जाना पड़ो से होउछन्ति प्रकृत जोग। तेणु आपण माने निश्चित रूप से जोग साधन करंतु जहाँकि कर्मर कौशल। तेणु से कौशल जानिकी मनीष निज जीवन रे सुख शांति आनंद तो प्राप्त करि परिबो एवं से आनंदर मार्ग अन्य को प्रदर्शन करि परिबो। तेणु मोर प्रयास किभଳି भाबरे आपण माने से आनंदर निकटवर्ती हंतु से निजानंद स्वरूपानंद एवं वासुदेव सहित संपर्क स्थापन हो यही शुभ कामना करी वाणी की विश्राम देवी। रहुछि आज्ञा प्रणाम सप्रेम जय जीव।